Hello. Hello. Yes, ma'am. Good morning to all of you. Good morning. Good morning, ma'am. Okay. Good morning, ma'am. In previous lecture, we have discussed regarding the hardness of the water. If water contain calcium chloride, magnesium sulfate, calcium bicarbonate, and magnesium bicarbonate, then that water is known as a hard water. Then amount of this amount of the calcium and magnesium salt present in the water, it is known as a hardness of water. This hardness is calculated by using the formula calcium carbonate equivalent of hardness. पाणी किती हार्ड आहे, पाण्यामध्ये ते 6 मेंबर किती प्रमाणामध्ये आहेत ते कुठल्या फॉर्म्युल्यातून काढलं जातं? कॅल्शियम कार्बोनेट इक्विव्हॅलंट ऑफ हार्डनेस या फॉर्म्युल्याने काढलं जातं. ओके, have you written this formula? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mass of hardness causing substance divided by molecular weight of hardness causing substance into 100. Okay, this is problem. Okay, see here. First, what is meant by temporary hardness? What is meant by temporary hardness? Or which substance causes the temporary hardness? Which two member causes the Calcium Bicarbonate bicarbonate of and magnesium magnesium bicarbonate. only calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate? These two member causes the temporary hardness. Calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate, only this substance produces temporary hardness. And which substance produces permanent hardness? Chloride and sulfate of the calcium and magnesium. This four member causes the permanent hardness. See here problem. A sample of water on analysis, waterचं analysis केल्यानंतर it was found to contain the following impurities in milligrams per liter. Calculate temporary, permanent and total hardness of water in milligrams per liter. Milligrams per liter. Okay, here temporary hardness means hardness which is produced by this calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. Am I correct? Yes, ma'am. Yes, ma'am. And permanent hardness means hardness which is caused by magnesium sulfate, calcium chloride, calcium sulfate and magnesium chloride. Means if we add the answer of these two member, then that hardness is temporary hardness. If we add the answer of this four member, then hardness is a permanent hardness. And if we add the all answer of all these 6 members, then it is known as a total hardness. Are you getting? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Roll number 55. Diprash Patil. 55. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Magnesium bicarbonate is responsible for which type of hardness? Magnesium bicarbonate is responsible for Temporary. which type of? Temporary. Okay. Have you got it? Yes, ma'am. MCQs मध्ये क्वेश्चन पडलेले आतापर्यंत. पहिलं ऑफलाईन परीक्षा असताना पूर्ण प्रॉब्लेम असा विचारलेला असायचा, पण ऑनलाईन सिस्टीम मध्ये ते फक्त एकच देतात, एकच लाईन देतात एवढी, आणि कॅल्क्युलेट दी हार्डनेस असं म्हणतात. म्हणजे फक्त आपण फॉर्म्युला वापरायचं आणि उत्तर काढायचं. हे मॉलिक्युलर वेट आपण 12वीला असं ऍडिशन करून काढत होतो. आता इथे ऍडिशन करून काढायचं नाही, त्यांनी तुम्हाला डायरेक्ट मॉलिक्युलर वेट दिलेला आहे. आर यू गेटिंग? आपण 12वीला नाही का कॅल्शियम प्लस हायड्रोजन किती 2 असे ऍड करून काढायचो त्याच्या मास नंबर वरून. तसं नाही, इथं दिलेलं आहे.
in formula here amount, another word for the amount means it is a what? It is a Mass. mass. This is a hardness causing substance. These are the hardness causing substance. These are the hardness causing substance. What is our formula? Mass of hardness causing substance. This is a hardness causing substance. Mass of hardness causing substance divided by molecular weight of hardness causing substance into 100. If we calculate it, we got an answer of this only one. Are you getting? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. Ma'am. Then for magnesium bicarbonate, similarly, mass of hardness causing substance divided by this is a molecular weight into 100. Then magnesium sulfate, mass of magnesium sulfate divided by molecular weight. Like this way, you have to calculate the answer of all 6 members. See here. Have you seen another screen? Yes, ma'am. Here we are going to determine equivalent of CaCO3 hardness. आपण काय काढतोय? इथं हार्डनेस शब्द राहिलेला आहे. इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 इथं वर्ड काय असायला पाहिजे होता? हार्डनेस. पहिल्याचं उत्तर काढलेलं आहे. कसं काढलेलं आहे? मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्युलर वेट इंटू 100 इथं आलेलं आहे. मिलीग्रॅम्स पर लिटर म्हणजेच पीपीएम असतं. म्हणजे 1 मिलीग्रॅम्स पर लिटर, 1 मिलीग्रॅम्स पर लिटर इज इक्वल टू 1 ppm. 1 मिलीग्रॅम्स पर लिटर इज इक्वल टू 1 ppm असं असतं. त्यामुळे तुम्ही पीपीएम पण युनिट लिहिलं तरी चालतं, मिलीग्रॅम्स पर लिटर पण युनिट लिहिलं तरी चालतं. ओके. त्यानंतर इथे आन्सर दुसरं काढलेलं आहे, असं तिसरं आन्सर काढलेलं आहे, आणखी चौथं असं आन्सर काढलेलं आहे, पाचवं. आपल्याकडे मी तिकडे 6 दिलेले आहेत म्हणून 6 उत्तरं काढलेली आहेत. त्यानंतर ही झाली पहिली स्टेप आपली. त्या जेवढे दिलेले आहेत त्याचे आन्सर काढून घेणं आणि त्याला युनिट लिहिणं ही पहिला पॉईंट झाला आपला, फर्स्ट पॉईंट. देन our target is to determine temporary, permanent and total hardness. Then temporary hardness is a combination of only these 2 members, calcium bicarbonate and magnesium bicarbonate. So here equivalent of CaCO3 hardness for CaHCO3 plus equivalent of CaCO3 hardness of MgSCO3 twice. आणि मग कशाची ऍडिशन केलेले? हे बघा 3.7 plus 5.4. Here is 3.7 plus 5.4. Are you getting? त्यानंतर परमनंट हार्डनेस आपण how many it is required to add 4 member or here is only 5 members so that only 3 are remains. इथे 3 जणच राहिलेले ते शिल्लक. जेवढे दिलेले असतील तेवढे प्रॉब्लेम मध्ये 3च आणि 4च विचार करायचा नाही. त्यांनी प्रॉब्लेम सोडवताना जेवढे दिलेले असतील तेवढे ऍडिशन करायची. बघा इथे CaCl2 ऍड केलंय, MgCl2 ऍड केलेलं आहे, CaCSO4 ऍड केलेलं आहे. या तिघांची ऍडिशन केली, इथं उत्तर आलेलं आहे. ह्याला काय म्हणायचं? परमनंट हार्डनेस. टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्डनेस. टेम्पररी हार्डनेस किती आहे? इथं 9.1 आहे, इथं 9.1 आलेलं आहे, 14.51 इथं 14.51. हे झालं टोटल हार्डनेस आणि याला युनिट दिलेलं आहे. ओके, आर यू गेटिंग? येस मॅम. येस मॅम. हा, आता तुम्हाला सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे तुम्हाला हे शब्द लक्षात राहिले नसणार इथे. इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस ऑफ CaCl2 हा शब्द लक्षात राहिला नसणार आहे. मी तो कसा लिहायचा? कारण प्रत्येक वेळेस रिपीट आहे बघा. इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस ऑफ CaCl2, इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस ऑफ फॉर MgCl2. इथं पण बघा इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस फॉर हे. तर हे कसं लिहायचं? आपल्या मेन पीपीटी वरती आपण जाऊयात आणि तिथून घेऊयात. हा फॉर्म्युला आहे की नाही? हा फॉर्म्युला आहे ना, इक्विव्हॅलंट CaCO3 ऑफ हार्डनेस. इथं फॉर शब्द टाकायचा आणि याचं नाव टाकायचं. नंतर आणखी दुसऱ्या वेळेस सोडवताना फॉर शब्द टाकायचा, याचं नाव टाकायचं.
हा सेम वर्डिंग घ्यायचं, याच्या पुढे फॉर शब्द टाकायचा, इथं तिसरं आलं. वरचा फॉर्म्युल्याचं एवढा पार्ट त्याला फॉर वर्ड टाकायचा आणि हा इथला पार्ट लिहायचा. असे फक्त फॉर वर्ड टाकून पूर्ण वर्ड तयार करायचे. म्हणजे आता काय येणार आहे, सुरुवातीला काय लिहिणार तुम्ही, मी प्रॉब्लेम दिल्यानंतर हा फॉर्म्युला लिहिणार. ओके, नीट ऐकायचं, कारण तुम्ही माझ्या समोर नाही, मी बोर्डवरती तुम्हाला लिहून देऊ शकत नाही. खूप सोपं आहे. आपण प्रॉब्लेम सोडवायला स्टार्ट केलेलं. रोमन फर्स्ट म्हणायचं. काय लिहिणार सांगा बरं. हा मेन फॉर्म्युला तर लिहून झालेला आहे ऑलरेडी. आता आपण याच्याकडे चाललेलो. काय लिहायचं सांगा बरं बघू. हा, Equivalent of CaCO3 of hardness फॉर for याचं calcium नाव लिहायचं bicarbonate. आणि इज इक्वल टू म्हणायचं आणि हे काय लिहायचं, हे वरती लिहायचं इंटू 100 डिवायडेड बाय हे 160. का. मग ह्याचं उत्तर काढायचं. मग नोटबुक दाखवली की नाही तुम्हाला, स्कॅन कॉपी. हो. त्यानंतर ह्याचं पण उत्तर तसंच काढायचं. असे 5 उत्तर काढून घ्या. 6 आहेत आपल्याकडे, 6 काढून घेऊ शकाल. येस मॅम. आणि तुमच्याकडे कॅल्क्युलेटर नसेल तर तुमच्या मोबाईल वरती साधं कॅल्क्युलेटर इन्स्टॉल करून घ्या. आपल्याला फक्त साधी बेरीज वजाबाकी पाहिजे. आणि अगोदर गुणाकार करायचा, नंतर भागाकार करायचा. म्हणजे अगोदर 100 ला मल्टिप्लाय करून घ्यायचं, नंतर डिवायडेशन करायचं. एवढं मल्टिप्लिकेशन झाल्यानंतर मला सांगायचं. मग अजून एकदा दाखवते नोटबुकचं स्कॅन केलेलं. तुम्ही आता काय करणार आहात, इथपासून इथपर्यंत सोडवणार आहात. आर यू गेटिंग. आणि आपलं युनिट काय, मिलीग्रॅम्स पर लिटर. यांनी पीपीएम लिहिलेलं आहे, पण आपल्याला तिथं प्रॉब्लेम मध्येच त्यांनी सांगितलं, मी दाखवते बघा तुम्हाला. प्रॉब्लेम मध्येच म्हणतात की आम्हाला उत्तर कशामध्ये पाहिजे, कशामध्ये पाहिजे उत्तर. हॅलो, Milligrams per liter. त्यामुळे आपण डोकं चालवायचं नाही. जर त्यांनी सांगितलेलं नसेल तर आपण पीपीएम लिहायचं. आणि त्यांनी जर प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलेलं असेल की आम्हाला ह्याच्यामध्ये उत्तर पाहिजे, तर आपण आपल्या मनाने पीपीएम लिहित बसायचं नाही. जसं पाहिजे तसं देऊन टाकायचं, म्हणजे मार्क कट होणार नाही. आर यू गेटिंग. फर्स्ट यू हॅव टू राईट दिस क्वेश्चन, देन राईट दिस एक्झाम्पल, and then write formula and then total. त्यानंतर मला सांगा पुढे काय करणार ते. एवढंच लिहायचं आता सध्या तरी. हे स्क्रीन एक लिहायची आणि हा फॉर्म्युला लिहून काढायचा. मॅडम प्रत्येक कॅल्क्युलेशनला फॉर्म्युला लिहायचा वरचा. नाही नाही नाही, अजिबात नाही. फक्त म्हणून तर पहिल्यांदा फक्त लिहून घ्यायचंय. इथं तरी आता मी नोटबुक दाखवली ना तुम्हाला रजांना, तिथं तरी कुठं प्रत्येक वेळेस लिहिलं रे. हे बघा, इथं एकदा लिहून घेतलंय. बरोबर आहे का. आणि Yes, त्यानंतर मग इथं काय म्हणायचं, इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3, इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 ऑफ हार्डनेस. ऑफ हार्डनेस इथं राहिलेलं यायचं, ऑफ हार्डनेस. इथं कुठला शब्द लिहायचा, ऑफ हार्डनेस. फॉर म्हणायचं आणि याची सगळ्यांची नावं लिहायची. नंतर ही 1 2 3 4 आणि नंतर ते मी तुम्हाला फॉरचं शिकवलं होतं ना, ते कुठं लिहायचंय, टेम्पररी हार्डनेसचं इथं फॉर्म्युला लिहिताना इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस फॉर हे, इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 ऑफ हार्डनेस फॉर हे, असं तेव्हा लिहायचंय. लक्षात आलं का. येस मॅम. का कन्फ्यूज आहात. नो. हा ठीक आहे, सोडवा. मी पीपीटी तिकडची मेन पीपीटी ओपन करते. क्वेश्चन लिहून घ्या अगोदर. मी अटेंडन्स सीट इथे ओपन केलं तर तुम्हाला स्क्रीन बघायला काय प्रॉब्लेम येते का नाही. मी आता अटेंडन्स सीट ओपन केलंय बघा तुमच्या ज्या पार्टिसिपंट मध्ये जाऊन. हो मॅम. नो मॅम. ठीक आहे, म्हणजे माझी साइड बाय साइड अटेंडन्स घेऊन पण होईल. अविनाश ननवरे, अविनाश ननवरे. Hello. Why you are not joined through your roll number? Have you any problem? No, ma'am. No. You have to join through your roll number.
दहिंगाडे दहिंगाडे hello दहिंगाडे Hello, yes. why are you not joined to your roll number? Do you know your roll number? आहे करते नंतर. What is your roll number? 2 na? 4. 4. Okay. अविनाश ननवरे अविनाश ननवरे Yes. Hello. Yes, ma'am. please join through your roll number only. Join fast. What is your roll number? 53. Join through your roll number. Roll number 2 absent. Then roll number 27 absent. Roll number 48 absent. Roll number 56 absent. 58 absent. 63 झालटे. Hello. Okay. झालटे. Okay. Ohar. Have you written this slide? Yes, ma'am. Then next Yep. line. हा फॉर्म्युला लिहा. Hardness of water is calculated by using following formula. Write down one sentence. Hardness of water is calculated by using following formula. फॉर्म्युला लिहा. लिहा. Yes, ma'am. Okay. Next line. एवढा शब्द लिहा. Equivalent CaCO3 of hardness for एवढं इथपासून इथपर्यंत लिहा. फक्त बरोबर चिन्हाच्या अगोदर पर्यंत आणि फॉर शब्द लिहा. फॉर फॉर म्हणा आणि आपल्याला असं लिहायचंय बघा. हा एक आकडा इथं लिहा. आता इथला नंबर 1 म्हणा आणि आपल्या केमिकलचं नाव टाका. ओके. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. केमिकलचं नाव टाकलं. त्यानंतर 40.15 into 100 divided by 162 is equal to आन्सर काढा. मोबाईल मध्ये कॅल्सी वापरून किंवा तुम्हाला डायरेक्ट येत असेल तर काढा डायरेक्ट. उत्तर काढा आणि त्याला mg पर लिटर असं युनिट द्या. ह्याचं एकट्याचं उत्तर काढा आणि त्याला mg पर लिटर असं लिहा. हे तुमच्या नोटबुक मध्ये आहे. तिथून पुढचे 5 मेंबर अशा प्रकारे सोडवायचे एकाखाली एक. तिथून पुढचे आता एक सोडून दाखवलेलं आहे तुम्हाला. उरलेले 5 मेंबर हे अशा प्रकारे एकाखाली एक असं सिस्टमॅटिक सोडवायचं. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके सोडवा.
और Yes, ma'am. Yes, ma'am. 6 आन्सर काढून तयार झाले. हो. हा. ओके. आता हे व्यवस्थित लिहिलेलं नाही, पण आपण कसं लिहायचं, हे कसं लिहिलंय की नाही, असं लिहून नेक्स्ट लाईनचा असं 2-2 लाईनचा यूज करून मध्ये प्लस साइन आलं पाहिजे. लक्षात आलं का तुमच्या कसं ते? हॅलो, लक्षात आलं का? टेम्पररी हार्डनेस इज इक्वल टू इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस फॉर CaHCO3 प्लस इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस फॉर, इथं फॉर शब्द लिहा, MgHCO3. राईट डाऊन, मी सांगते. टेम्पररी नंबर सेकंड आकडा टाका. टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस, टेम्पररी हार्डनेस डॅश, नेक्स्ट लाईन ला लिहा, इज इक्वल टू मगाशी सांगितलेलं होतं फॉर्म्युला अर्धा वापरायचा, इथला अर्धा भाग वापरायचा. इक्विव्हॅलंट CaCO3 of hardness for CaHCO3 twice, CaHCO3 twice प्लस काय लिहावं लागेल रे? प्लस MgHCO3 प्लस इक्विव्हॅलंट, सेम शब्द रिपीट करायचे. इक्विव्हॅलंट CaCO3 of hardness for MgHCO3 twice, MgHCO3 twice. एक नंबरचा आन्सर काय आहे? इट इज आन्सर ऑफ नंबर 1 24.7. 4.78. 7. 24.7 8. 78. 78. आणि दुसऱ्याचं 26.53. हा. मग आपण जो फॉर्म्युला लिहिलाय की नाही वरती, पहिल्याच्या खाली बरोबर पहिल्याची व्हॅल्यू ठेवा, दुसऱ्याच्या खाली बरोबर दुसऱ्याची व्हॅल्यू ठेवा, ऍडिशन करा इथं दाखवलेल्याप्रमाणे, ऍडिशन करा असं, आणि उत्तर काढा आणि त्याला युनिट लिहा, मिलीग्राम्स पर लिटर. ओके. झालं का? Yes, ma'am. हा. सेकंड, परमनंट हार्डनेस डॅश. इथं कसं आता दोघांचं लिहिलंय तसं उरलेल्या चौघांचं लिहायचं असं सेम. बघा, इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 हार्डनेस फॉर CaCl2. ओके, ह्या चौघांचं लिहा उरलेल्या, आणि चौघांची ऍडिशन करा उत्तराची. किती उत्तर येते ते मला सांगा. चौघांच्या उत्तराचं ऍडिशन करा आणि सिस्टमॅटिक लिहा, नंतर एक्झामच्या वेळेस लक्षात येत नाही आपण काय लिहिलंय काय ते. अशा प्रकारे 4 जणांची बेरीज करायची. इथं 3 दिलेले आहेत म्हणून 3ची केलेली आहे, आपल्याकडे 4 आहेत, आपण 4ची करायची. शब्द तेच आहेत, इक्विव्हॅलंट ऑफ CaCO3 ऑफ हार्डनेस.
कुणाला जर येत नसेल तर विचारायचं काय. और मॅडम हा बोला. MGS सुपर पासून खाली जे 4 आहेत त्यांची ऍडिशन करायची आहे ना? उत्तरांची ऍडिशन करायची राजा, उत्तरांची. हा तीच की हा हा उत्तर एमजीएस सोपर पासून 4 जण, बरोबर आहे. परमनंट हार्ड डिस्क ना? हा परमनंट हार्डनेस, आपण परमनंट हार्डनेस काढतोय ना. हा ओके. सोडवा, व्यवस्थित सोडवा. याच्यावरती 100% प्रश्न पडतात. 2-2, 3-3 प्रश्न पडतात कधी कधी. Answer 27.24. 4 इंच addition. चारीचं ऍडिशन बघूयात, बाकीचे सांगू देत अजून काय. कारण मला पण उत्तर माहिती नाही, मी फक्त प्रॉब्लेम टाकलाय, आन्सर नाही माहिती मला. 27.24. हा किती आलं? 27.24. युनिट लिहिलं का रे? युनिट लिहिलं का? युनिट लिहा. लिहिलं का? Ma'am, 27.24. ओके गुड. आता परमनंट हार्डनेस झालं, टेम्पररी हार्डनेस झालं, लास्टला टोटल हार्डनेस काढायची, कारण आपल्याला इथं प्रॉब्लेम मध्ये विचारलेले टोटल हार्डनेस. कशी काढायची टोटल हार्डनेस? सी हियर. टेम्पररी प्लस परमनंट. टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्ड. टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्डनेस. या दोन्हीचे ऍडिशन करायचं आणि आन्सर काढायचं. कॅल्क्युलेट इट. 78.55 mg per liter. Good. Yes, ma'am. 78.55. Okay. Those who unable to solve this problem, you can call me after lecture also, or you can told me in lecture also. खूप महत्वाचा पॉइंट आहे. लेक्चर झाल्यानंतर पण कुणाला काही येत नसेल तर विचारू शकता पॉइंटशी रिलेटेड, किंवा आता पण डिस्कस करू शकता. ओके. Is there anyone who are able to solve this problem? Hello? Okay. Then I will give another one problem for your practice, and then I will conduct next point. Okay, solve this problem. One minute. हा, सॉलिड. आता दिलेला तो नाही ना, हा सॉल्व करा. हा CaCl2 च्या MgCl2 च्या MgSO4 च्या व्हॅल्यू त्याच नाहीत ना? मॉलिक्युलर वेट तेच असणार आहे, पण ह्या व्हॅल्यू चेंज आहेत का? मग अशी दिलेला प्रॉब्लेम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, देन ma'am. सॉलिड. हा पूर्ण प्रॉब्लेम लिहून घ्यायचा सिस्टमॅटिक, आणि त्यानंतर फॉर्म्युला लिहायचा, नंतर स्टार्ट करायचं सोडवायला.
सावकाश सोडवायचं पण व्यवस्थित सोडवायचं. आपली नोटबुक चेक करायची आहे असं डोक्यात ठेवायचं. Done, ma'am. Ma'am, now we have to addition first and second problem. For calculation of which type of hardness? टेम्पररी मॅडम. Temporary. And last two two are related to. Permanent. Very good. परमनंट. And a combination of all, it is nothing but Temporary and permanent. total hardness. Total hardness. Okay, solve it. लिहून घ्यायचं झालं असेल तर सॉल्व करायला चालू करायचं. Is it simple or it is similar to that of the 12th standard problem? Simple. Very simple, ma'am. It is very simple. A student of second standard can also able to solve if we give calculator to him. Ma'am, is the total answer is 30.91. 30.91. Okay, but solve systematically, because if there is a if offline exam is there, then we required to explain. Nice. मॅडम यात पण टोटल ऍडिशन करायची. हो, टोटल हार्डनेस सांगितलेच आहे की त्यांनी. कॅल्क्युलेट टेम्पररी, परमनंट अँड टोटल हार्डनेस. क्वेश्चन लिहून घेतला नाही का? Is it over?
Yes, ma'am. सर्वांचं होऊ द्या. एखादा मिनिट लेट झालं तर चालते, पण व्यवस्थित होऊ द्या. मॅम बोला. क्वेश्चन शो करा ना, स्लाइड क्वेश्चनची. एक मिनिट हं. हम्म. डन मॅम. ओके, सर्वांचं झालं का? हॅलो. सर्वांचं झालंय का? कोणाचं राहिले? ज्यांनी राहिले त्यांनी सांगा राहिलंय म्हणून. हॅलो, झालं का? Yes, ma'am. हा. Yes, ma'am. एकदम फास्ट लास्ट एक प्रॉब्लेम सोडवा. Yes, ma'am. अजून एक सोडवा फास्ट फास्ट, म्हणजे प्रॅक्टिस झाली तुमची व्यवस्थित. हा सॉल्व करायचा आहे. हा सॉल्व्ह करायचा आहे. पटकन सोडवा, झाला असेल बाकीच्यांचा. Ma'am, is the total answer 26.6? टोटल 79 आहे. बघू किती येते ते सर्वांचं. तिथलं पण चुकू शकते ना, स्टुडंटचीच आहे पण. बघू किती येते ते, त्यानंतर फायनल. मॅम 79.58 येते. 79, हा करेक्ट, 79.58.
रोल नंबर 21 बोला दत्तात्रय. हा मॅडम टोटल हार्डनेस काढण्यासाठी मॅडम फॉर्म्युला सांगता का एकदा? टोटल हार्डनेस काढण्यासाठी परमनंटची आणि टेम्पररीची बेरीज केली की टोटल निघते. म्हणजे ह्या सगळ्या ऑल सगळे मेंबर आहेत त्या यांची बेरीज केली ना उत्तरांची यांच्या की टोटल हार्डनेस निघते बघा. हा टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस प्लस परमनंट हार्डनेस. करा सॉल्व. ठीक आहे. मॅम 173.8. टोटल येस टोटल मॅम. काय मिस्टेक झाली बघा आता. अजून कुणाचं काय डिफरंट आन्सर येतात का? माझं सुद्धा वेगळं आलंय. पाटील हॅलो 79.58 मॅम. हा तुमचं आलं. अजून कोणी कोणी उत्तर सांगितले आता 1च्या डिजिट मध्ये कोणा चालतं 179 काहीतरी 26.6 आलं माझं मॅम. ऋतुजा. आता कुठे चुकलंय ते बघा. येस पाटल्याचं आन्सर किती आलंय 6.17 आले का ऋतुजा? येस फर्स्ट बरोबर आलंय. सेकंड बरोबर आहे का 9.5? येस मॅम बरोबर आहे. तिसरं 5.85. 5 नाही हे व्यवस्थित करा. नाही हा तिथे चुकलं. ठीक आहे. अजून कुणाचं एक्स्ट्रा आलं होतं बघा 100च्या रेंज मध्ये त्यांनी पण बघा. हा माझा आलं होतं मॅडम. मॅडम व्हॅल्यू चुकली होती माझी. ठीक आहे. MGS सोपरचं 5 आलेलं आहे का? आता काय कुणाचं वेगळं आन्सर येते का टॅली करा रे. चुकायला नाही पाहिजे. येते ना आता श्वेता? हो मॅडम. ओके. अजून कोणाचं वेगळं आलं का पर करेक्ट? हॅलो कवडे तुमचं आलं का? ऋतुजा आलं का तुमचं? ऋतुजा आलं का आन्सर? नो मॅम आय एम म्हणजे कॅल्क्युलेशन करते. हा कर. सीमा तुमचं किती आलं आन्सर? सीमा 79.57. ओके. इज देअर एनी व्हेरिएशन इन आन्सर? कुणाचं वेगळं आन्सर आहे का आता? ऋतुजा झालं का? हो मॅम 79.57. हा प्रॉब्लेम नोटबुक मध्ये लिहून घ्यायचा नाही. मला डायरेक्ट आन्सर सांगायचे. सी हिअर. इथलं स्क्रीनवरचाच बघून टोटल हार्डनेस टेम्पररी हार्डनेस वगैरे सगळे आन्सर सांगायचे. बी फास्ट. कोण अगोदर सांगते बघूयात.
Hello? Hello, Prajakta. Why are you absent in lecture? मॅडम टोटल आन्सर 308.94. बघूयात बाकीच्यांची सोडवू देत. Ma'am, 308.94. 308.9. Is there any variation in answer from boys side? Shiddaling, roll number 14. What is your answer? कॅल्क्युलेशन करायला मॅडम. हा करा पटपट व्हायला पाहिजे. बी ऍक्टिव्ह. मॅडम 308.95. ओके मॅम 308.94. ओके. आकाश चव्हाण. मॅम 308.95. ओके मॅम 308.96. okay. Have you confidence about this problem? Ma'am, 308.95. Okay, good. 308.95. Are you confident to solve this problem? Have you confidence? Yes, ma'am. Okay. आपण एक सुद्धा मार्क जाऊ द्यायचा नाही. किती पण 2 MCQs विचारू द्या, नाहीतर 3 MCQs विचारू द्या. सर्वच्या सर्व याच्यातले मार्क आपण मिळवणार आहोत. सी our syllabus. Hardness, type of hardness is over. Calcium carbonate equivalent of hardness is also over, and its calculation is also over. Okay, it carries how many marks? 4 ma'am. 4 marks. 4 marks. आता हार्डनेस वरचे काय प्रॉब्लेम काय MCQ विचारले जाऊ शकतात. मी विचारते. टेम्पररी हार्डनेस इज कॉज्ड बाय dash dash. Number A, CaHCO3 twice. Number B, MgSO4. Number C, MgCl2. Number D, CaCl2. Number 1. म्हणजे या 6 मेंबर पैकी कोणताही नाव दिलं जातं आणि वरती काही पण असू शकेल. टेम्पररी शब्द असू शकेल किंवा परमनंट शब्द असू शकेल. आर यू गेटिंग? Yes. तुम्हाला हे 6 मेंबर माहिती असावे लागते. सेकंड याच्यावर MCQ विचारला जाऊ शकतो. कोणता? की डॅश डॅश टाइप ऑफ हार्डनेस इज रिमूव्ह बाय सिंपल बॉइलिंग. Which type of hardness is removed by simple boiling? Temporary Dash hardness. dash type of hardness cannot be removed by simple boiling process. Permanent. Permanent hardness. ओके. त्यानंतर नेक्स्ट आता कॅल्क्युलेशनचे तुम्हाला शिकवलेले कुठला पण एक पकडून त्याचं कॅल्क्युलेशन विचारलं जातं आणि उत्तर दिलेली असतात खाली. तुम्ही उत्तर काढून दाखवायची. आर यू गेटिंग? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Then in your notebook write a next heading, scale and sludge, and we stop our lecture. Scale and sludge in boiler. आता चॅप्टर 7 मार्काचा झालेला आहे आणि 9 मार्काचा शिल्लक आहे, पण हा खूप डिस्क्रिप्टिव्ह आहे राहिलेला पार्ट. त्यामुळे हा कंप्लीट होण्यासाठी 7-8 दिवस लागतात. 7-8 लेक्चर लागतात आपल्याला. Have you written heading? Yes, ma'am. Okay. Yes, madam. Yes. We stop here.